وہ اسے بازو سے دبوچتے کھینچتے ہوئے کمرے میں لایا اور ایک جھٹکے سے بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ جو پہلے ہی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر مزید سہم گئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اس سے پوچھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی اور ساتھ ہی دعا بھی کر رہی تھی کہ کاش ویسا نہ ہو جیسا وہ سوچ رہی ہے، پر نہیں جانتی تھی مقابل شفافیت میں انتہا پر ہے۔ کیوں میری جان، تم تو بہت سمجھدار ہو، پھر اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تنزیہ ہنسی۔ اس کی جانب اچھالتے مقابل نے اس معصوم کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا، گہری نظروں سے اسے دیکھتے چہرہ قریب لے گیا۔ جب وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوتی گہری سانسیں بھرنے لگی، حلق میں آنسو کا گولا اٹکا، جبکہ مقابل کا چہرہ اس کے پیچھے ہٹانے پر انتہائی حد تک سرخ ہو گیا تھا۔ دیکھو، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اس کے خطرناک تیور دیکھ وہ معصوم لڑکی مزید گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ کچھ بھی ویسا نہیں ہو رہا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے وہ اس کا بازو جھٹکے سے پکڑتی ایک بار پھر اپنے سامنے کر چکا تھا، اور اس بار گرفت پہلے سے زیادہ سخت۔ اور ریلی معصوم لڑکی، کیا سچی میں تمہیں اتنا پاگل لگتا ہوں؟ اب اتنا بھی بیوقوف نہیں کہ ایک ہی پتھر سے بار بار ٹھوکر کھاؤں۔ چلو شاباش، اب یہ ڈرامہ بند کرو اور میرا موڈ خراب مت کرو۔ بولتے ساتھ اسے بیڈ پر گرا گیا۔ پھر تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم تو ایسے نہیں تھے۔ تم، اس کی آنکھوں سے آنسو لب بہہ رہے تھے اور خوف سے پورا جسم کانپ رہا تھا جب مقابل نہیں قطعیت سے اس کی بات کاٹی۔ تم نہیں، آپ کہہ کر مخاطب کرو، جیسے کنیز اپنے آقا کو مخاطب کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سرد لہجے میں بولا تو سامنے کھڑی لڑکی کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ کی ایک تیز لہر اٹھی۔ ویسے تمہاری اداکاری واقعی کمال ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً اچھے سے بیوقوف بنتا۔ وہ اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچے اپنی گرفت مزید سخت کر گیا اور دوبارہ اسے روبرو کیا۔ اور تم تو ایسے تصویر بہا رہی ہو جیسے بہت پاک دامن ہو۔ یہ کام تو تمہیں اچھے سے آتا ہو، دوسروں کو بیوقوف بنانا تمہارا پسندیدہ مشکل ہے۔ اس معصوم کا جبڑا اب تک اس کے ہاتھوں میں تھا اور وہ معصوم لڑکی ہاتھ اس کے سینے پر رکھے مستقل اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اور یار، اب تو میں بھی بہت امیر ہوں، تمہارے اس مرحوم شوہر سے کہیں زیادہ، اور پلس جوان بھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، دولت کے ساتھ جوان مرد کی قربت بھی ملے گی۔ ایک بوڑھے کے ساتھ تمہیں ویسا خوبصورت احساس نہیں ہوتا ہوگا نا۔ ایک جھٹکے سے اس کا منہ جوڑا اور وہ وزن برقرار نہ رکھ پائی اور پیچھے دیوار سے ٹکرائی۔ تم میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، سمجھے؟ نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے، تمہاری زر خرید باندھی نہیں ہوں میں۔ اپنے کردار کے خلاف سن کر اس کا خوف کہیں غائب ہوا تھا اور غصہ عہد آیا تھا۔ آواز کی کپکپاہٹ بھی غائب تھی۔ حیرت ہے، تم جیسی لڑکی کا بھی کردار ہوتا ہے۔ انٹرسٹنگ۔ اس کی بات کو وہ طنز میں اڑا گیا تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے، تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتی ہوئی وہیں دیوار کے سہارے بیٹھی چلی گئی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس کھڑا ہوا۔ صحیح کہا تم نے، محبت تھی، ہے نہیں، اور تم سے شادی میں نے محبت میں کی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو تو بالکل غلط سوچ رہی ہو۔ بولتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ میں نے تم سے شادی تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کی۔ جواب تمہیں روز پتہ چلے گی کہ تمہاری اوقات میری نظر میں کیا ہے اور تم میری زندگی میں کیا حیثیت رکھتی ہو۔ وہ ہوا تھا جس کا ڈر تھا، وہ بے یقینی نظروں سے مقابل کو دیکھے گئی۔ اس نے کئی بار اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، کہا تھا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے نکاح کر رہا ہے، پر سب اس کی شرافت اور نیک سبتی پر اسے قائل کر رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ کھڑا ہو کر چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھنے لگا۔ چلو اب جلدی سے یہ ناٹک بند کرو اور کھڑی ہو۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس پتھر کو دیکھ رہی تھی
یہ وہ تو نہیں تھا جس سے اس نے محبت کی تھی؟ کیا اپنی ظاہری شخصیت کے ساتھ وہ خود بھی اتنا بدل چکا تھا کہ اس سے میری تکلیف اور آنسو بھی نہیں دکھ رہے؟ یہ سوال اس کے دل سے اٹھا تھا اور آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی سوچ رہی ہوں کہ ان آنسوؤں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا مجھ پر۔ اس کے آنسوؤں کو انگلی کی پوڑوں سے اٹھا کر ہوا میں جھٹکا اور اسے کندھوں سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں بیوقوف ہوں؟ جس محبت کا واسطہ تم مجھے دے رہی تھی اس کو تو تم نے خود بے وقوفی کا نام دیا تھا۔ بھول گئی تھی؟ چلو کوئی بات نہیں، اب تو یاد آ گیا ہوگا۔ اس کے بازو چھوڑ کر مسکراتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ اس میں تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو چلو تمہارا بھی فائدہ کر دیتے ہیں۔ بتاؤ کیا قیمت ہے تمہاری؟ شرمانا نہیں بالکل۔ جو قیمت ہے وہ بنا کسی جھجک کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو، تم اتنے گھٹیا اور اتنا گر سکتے ہو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ملامت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر وہ چلائی تھی، پر جب نظر اس کی آنکھوں پر پڑی جو غصے سے سرخ ہو رہی تھی تو اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اسے بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، پر اپنے کردار پر تو کوئی بد کردار بھی اپنے لیے ایسے الفاظ برداشت نہیں کرتا۔ پھر تو وہ ایک با کردار لڑکی تھی۔ غلطی کی تم نے میری جان، بہت بڑی غلطی کی۔ میں تو پہلے ہی رعایت کا ارادہ نہیں رکھتا تھا اور تم نے اپنے لیے اور مشکل کر لی۔ وہ سخت دھوپ کے باعث اور بھوک کی شدت کی وجہ سے جلدی جلدی راستہ طے کر رہی تھی۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے سر پر رجسٹر رکھا ہوا تھا اور اپنی کالونی کے صاف ستھری سڑک پر چڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے زوردار تصادم اس کے ہاتھ میں پکڑے رجسٹر زمین پر گر گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہو، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور حسب عادت اس کی کینچی جیسی زبان نے اپنے جوہر دکھانا شروع کر دی۔ اندھے ہو جو اتنی بڑی لڑکی دکھائی نہیں دیتی۔ غصے سے سرخ چہرہ لیے اس نے زمین سے رجسٹر اٹھائے۔ اب اس کی بھوک اور دھوپ کے تمام تر الجھن کا سبب سامنے کھڑا یہ پہاڑ جیسا شخص لگ رہا تھا جو حیرت سے اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ ماتھے پر بل ڈالے وہ کچھ کہنے کا جب منیزہ درمیان میں اس کی بات کاٹ گئی۔ او ہاں، اندھے نہیں ہوں تبھی تو ٹکرائے ہو، شکل سے ہی آوارہ اور لفنگے لگ رہے ہو۔ لڑکی دیکھی نہیں اور ٹکرا گئے، اور پھر ایکسکیوز کرنے کے بہانے بات کرنے کی کوشش۔ تم جیسے وہ سامنے والے کے تاثرات دیکھے بنا غصے سے ہاتھ نچا کر کہتی چلی گئی، جسٹ شٹ یور ماؤتھ۔ میں کوئی آوارہ یا لفنگا نہیں جو تمہاری یہ چیپ بکواس برداشت کروں گا۔ اگر ایک فضول لفظ اور کہا تو وہ غصے سے گرایا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی اونچی پونی ٹیل باندھے 5 فٹ 1 انچ کی گوری رنگت اور شہد رنگ کی بڑی آنکھوں والی 16 یا 17 سال کی درمیانی عمر کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے چیپ بکواس والے الفاظ پر منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ تو کیا کرو گے تم؟ اور کیا کہا تم نے؟ چیپ بکواس؟ ایک تو غلطی کرتے ہو، اوپر سے مجھے ہی بول رہے ہو۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ میں غصے سے نکل پھیلاتی وہ ایک قدم اس کی جانب آگے بڑھا۔ جی بالکل بکواس ہی ہے، اور ہاں اپنی آنکھوں کے ساتھ دماغ پر بھی چشمہ لگوا لینا تاکہ راستوں کے ساتھ اپنی غلطی بھی نظر آئے۔ اور تم کون ہو؟ مجھے جاننے میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے دل جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس شخص کو غصے سے لال پیلا چھوڑ کر اس کی بائیں جانب سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا۔ بدتمیز انسان، تمہارے جیسے کا تو منہ توڑ دینا چاہیے، وہ غصے سے چلائی مگر سری نظر انداز کر گیا۔ جاہل گنڈے، وہ آگے اور بھی کچھ کہتی مگر وہ اسے جلتے کرتے چھوڑ کر آگے نکل چکا تھا۔ وہ بھی پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور پھر گھر تک اسے مختلف القابات سے نوازا گیا۔ بوا بوا کھانا لگا دیں یار جلدی، بہت زور کی بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ بہت کو لمبا کھینچ کر معصوم شکل کے ساتھ وہ بوا کو اپنی بھوک کا یقین دلا رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ بوا نے کیا کہنا ہے۔ او میرے چاند، مجھے اندازہ ہے، اس لیے تمہاری پسندیدہ ربڑ کی ڈش بنوائی ہے۔ او ہو بوا، وہ ربڑ کی ڈش نہیں، پاستا کہتے ہیں اسے۔ اس نے لاڈ سے بوا کے گال کھینچے۔ جو بھی کہتے ہیں جلدی جاؤ، شاباش، فریش ہو کر آؤ۔
बुआ ने उसके हाथ अपने गाल से हटाकर कमरे का रास्ता दिखाया। बुआ अभी पहले खा लो फिर चेंज कर लो प्लीज़, अभी बहुत भूख लगी है। वैसे भी जितनी एनर्जी बची थी वो इस बदतमीज इंसान ने ख़त्म कर दी। आखिरी बात उसने दिल में कही थी, क्योंकि कोई बात ना थी कि बुआ तफ्तीश करने बैठ जाती और इतनी मुश्किल से ड्राइवर से जान छूटी थी, कहीं दोबारा ना जान को लग जाए। अच्छा ठीक है, लेकिन आखिरी बार, आइंदा ऐसे खाना नहीं मिलेगा। आखिरकार बुआ एक बार फिर उसकी मासूम शक्ल देखकर मान गई, और मानते भी क्यों ना, अब इसी के लिए तो थी इनकी बाकी की ज़िंदगी। इकरार अहमद जो कराची के जाने माने बिजनेसमैन थे, उनकी एक ही औलाद थी, हाशिम अहमद, जिन्होंने पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अपनी फैमिली बिजनेस संभाला और फिर अपनी ही यूनिवर्सिटी फेलो सदफ से पसंद की शादी की थी, क्योंकि सदफ भी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और एक सुलझी हुई, इसलिए अकरार साहब को भी कोई एतराज़ नहीं हुआ। हाशिम साहब की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई और 2 साल बाद उनकी ये खुशी मुनैज़ा की शक्ल में अल्लाह ने मुकम्मल कर दी। मुनैज़ा नैन नक्श में हूबहू अपनी माँ जैसी थी। खड़ी सतवा नाक, गुलाब की पत्तियों जैसी खूबसूरत होंठ, बड़ी बड़ी शहद रंग कांच जैसी आंखें और रंग हाशिम अहमद जैसा गोरा गुलाबी। उसके गाल के बीच में स्याह तिल था जो उसको कुदरत की तरफ से शायद बतौर नज़र का टीका मिला था। मुनैज़ा का नाम अकरार साहब ने खुद रखा था। वो अपनी पोती की पैदाइश पर बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। इन्हें ये नन्ही जान अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। मुनैज़ा के अकीक़े पर इन्होंने अपना कराची का घर मुनैज़ा के नाम कर दिया। वक़्त गुज़रता गया और जब मुनैज़ा 4 साल की थी तब अकरार साहब दिल के दौरे की वजह से इंतकाल कर गए। 12 साल बाद दोबारा ये मुश्किल वक़्त आया। जब मुनैज़ा 16 साल की थी तो सदफ़ का कार एक्सीडेंट में अपने खाल के हकीकी को प्यारी हो गई। मुनैज़ा ने अपनी माँ की मौत का काफ़ी गहरा सदमा लिया था, मगर हाशिम अहमद और बुआ के प्यार और तवज्जो ने उसकी ज़िंदगी को वापस नॉर्मल कर दिया। लेकिन हाशिम अहमद की ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ा था और वो पहले से बहुत कमज़ोर हो गए थे और डिप्रेशन जैसी बीमारी में मुब्तला। इन्होंने मुनैज़ा के लिए खुद को संभाल लिया था। सदफ़ की शादी पर उनकी अम्मी ने बुआ को सदफ़ का ख्याल रखने साथ भेजा था। सदफ़ के लिए वो एक ख़ास मुलाज़िम से कहीं ज़्यादा थे, इसलिए वो इन्हें नाम की जगह बुआ कहती थी। इसलिए मुनैज़ा भी इन्हें बुआ ही कहती थी। सदफ़ के इंतकाल के बाद मुनैज़ा को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार ने बिगाड़। मुनैज़ा पढ़ने में बहुत होशियार और ज़हीन थी। अभी वो यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपनी हदूद और बड़ों का एहतराम नहीं भूली थी। बुआ ने इसकी तरबियत बहुत अच्छी की थी और इसका पहनना ओढ़ना भी मशरकी था, पर जिस सोसाइटी में वो रह रही थी अक्सर मजाक बनता था, मगर परवाह किसे थी, बस सामने किसी के बोलने की हिम्मत नहीं, इतना काफ़ी था। जैसा कुछ दिन पहले हुआ था। हाय मुनैज़ा किधर की तैयारी है? कहीं किसी ने दुआ के लिए तो नहीं बुला लिया? अम्मा समझे। हाँ हाँ हाँ, ये थी निशा, मुनैज़ा के बराबर वाले बंगले में रहती थी और मुनैज़ा से बहुत खार खाती थी। मुनैज़ा का हाल भी इससे अलग नहीं था और आज निशा उसके दुपट्टे के अलावा अलग से स्कार्फ लेने पर तंज कर रही थी। मुनैज़ा वैसे स्कार्फ नहीं लेती थी। नहीं नहीं निशा बाजी, अब मेरी उम्र आपके जितनी थोड़ी ना हुई है कि अभी से लोग दुआ के लिए बुला लें। ये तो बस आपको देखा तो चादर आपके लिए ले आई कि शायद आपके घर में कपड़े ख़त्म हो गए, तभी तो इतनी छोटी शर्ट पहनी है और देखे पैंट भी घुटनों से फट गई है। अब एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी के काम आएगा ना। ये बोलते साथ ही उसने अपने सर से स्कार्फ उतारा और इसके हाथ में थमाकर ये जा वो जा हो गए। है यूं बल्डी वो जो गुस्से से तपी, कुछ बोलती उससे पहले वो जा चुकी थी और निशा की दोस्तों के कहकों ने उसे और सुलगा दिया था। स्कार्फ को पैरों में मसलकर एक गुस्से भरी निगाह अपने दोस्तों पर डाले। निशा साहबा भी अंदर चले गई। फ़ोन बज कर दूसरी बार बंद हो चुका था और सोने वाले की नींद में खलल होने की वजह से अब वो अपने मुंह पर तकिया रख चुका था, मगर तीसरी बेल पर उसने झुंझलाकर तकिया फेंका और गुस्से से बिना नंबर देखे फ़ोन उठा लिया। क्या मसला है? जब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा तो लाजिम है जब तक उसको कब्र तक न पहुंचा दो फ़ोन करते रहो।
वो बोल कर चंद लम्हे रोका। अब अगर फ़ोन उठा लिया है मैंने तो बोल भी लो, या ऐसे ही पेट में दर्द उठ रहा था। अब वो सही में झुंझलाया, नहीं नहीं, पहले तुम बकवास कर लो फिर बोलूँगा, पहले तुम अपना दिल ठंडा कर लो। दूसरा वाला भी गुस्से से गिराया, ओह सही, सॉरी यार, मेरे पास तुम्हारा नंबर सेव नहीं था। और नींद में इस बात पर गौर ही नहीं किया कि बाहर का नंबर है। आंखें मसलता वो वापस बेड पर लेट गया। तुम्हें वापस पाकिस्तान गए हफ्ता हो गया और तुमने एक फ़ोन नहीं किया, कहाँ गए? तुम्हारे वो उम्र भर साथ निभाने के वादे, धोखेबाज बेवफा इंसान, सभी की अदाकारी शुरू हो चुकी थी। हो गया यार, और बाकी है अभी। सभी की अदाकारी पर वो जी जान से बेजार हुआ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि इस टाइम सो क्यों रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त सोने की आदत नहीं। सभी ने तजस्सुस से पूछा, क्योंकि वो जानता था आधा हैदर अपने उसूलों का पक्का है। बस यार, फ्लैट की सेटिंग और बाकी काम निपटाने में काफ़ी थक गया था, और फिर वो आफत की बढ़िया की वजह से अलग सर दर्द, बस इसलिए आंख लग गई। बात मुकम्मल होने से पहले ही सभी के सदमे बड़ी चीख निकली थी। वाह, तुम्हें गए एक हफ्ता हुआ है, गर्लफ्रेंड भी बना ली? सभी ने नाराज़गी से पूछा, क्या बकवास है? किसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है? तुम्हें मुझसे जो पूछना है पूछो, मैं सब बताऊंगा, पर प्लीज़ ये नुटंगी बंद करो, मेरा सर दुख रहा है। अहाद ने बेजारगी से कहा, चलो फिर बताओ कि कौन है वो आफत की पुड़िया और क्या किया है, और देखती कैसी है? सारे सवाल पूछ कर अब वो अहाद के जवाब का इंतज़ार कर रहा था। अहाद ने उसके सवाल पर एक लंबी सांस खारिज की, और अब वो उसे मुनाज़ा और अपनी मुलाकात की अलिफ तक ये सारी कहानी सुना दी। अफसोस, सद अफसोस, तुम्हें लड़कियों से बात करने का ज़रा सेंस नहीं है। और एक और बात, 18-19 साल की बच्ची नहीं लड़की होती। तुम्हें सेंस है ना, काफ़ी है। और लड़की हो या बच्ची, मेरी तरफ से वो बदतमीज़ भाड़ में जाए। वो नागवारी से बोला, गुस्से से कहते अहद ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जो सरदर्द सोने के बाद ख़त्म हुआ था, वो एक बार फिर से शुरू हो चुका था। ज़हन में मुनाज़ा का धूप से सुर्ख होता चेहरा ताज़ा हुआ तो चेहरे के नक़ाश मज़ीद बिगड़ गए। माँ प्लीज़ नाराज़ मत हो, पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं दे पा रही थी, पर अब इग्नोर नहीं करूँगी, बल्कि रुको, तुम्हारा पिंक फ्रॉक निकाल रही हूँ, हम पार्क चलेंगे। माँ रोश, जो मुनाज़ा से मुंह मोड़े बैठी थी, मुनाज़ा की बेस्ट फ्रेंड थी। मुनाज़ा के दोस्त कम ही बनते थे। बात ये नहीं थी कि कोई दोस्ती नहीं करता था, पर मुनाज़ा को पसंद ही बहुत कम लोग आते हैं। मुनाज़ा की बस 2 ही बेस्ट फ्रेंड हैं, एक महरोश और दूसरी हुरैन। महरोश पर महरोश कोई इंसान नहीं बल्कि एक सफ़ेद बला था, जो इसकी 16वीं सालगिरह पर इसकी मम्मा ने गिफ्ट किया था। और हुरैन बुआ की बहन की नवासी थी, जो गांव में रहती थी, जिसके वालिदैन लाइलाज बीमारी में गुजर गए थे और बचपन से ही नानी ने पाला था। हर साल स्कूल की छुट्टियों में मुनाज़ा के घर रुकने आती थी, और मुनाज़ा ने 3 साल छोटी थी। बुआ बुआ कहाँ हैं आप? वो किचन के बाहर महरोश को पिंक फ्रॉक पहनाई खड़ी बुआ को आवाज़ें लगा रही थी। क्या हुआ मनी? उफ मेरे खुदा, ये बिल्ली नहीं बला है। मुनाज़ा, बुआ तो इस बिल्ले के पिंक कपड़े देख के ही सटपटा गई कि पता नहीं कब इस पागल लड़की को अकल आएगी। अगर बिल्ले की अकल होती तो वो बेचारा शर्म से डूब मरता। बुआ, ये मेरी महरोश है, बस बाकी बिल्ला बिल्ली ये सब मैं नहीं जानती, और मैं महरोश को लेकर पार्क जा रही हूँ। महरोश को तैयार करके बुआ की इजाज़त देने का इंतज़ार कर रही थी। वो ऐसी ही थी, इजाज़त नहीं मांगती थी, पर जब तक इजाज़त ना मिले जाती भी नहीं थी। चंदा बड़ी हो गई हो, अकेले ना जाया करो, एक काम करो, ड्राइवर को साथ ले जाओ। बुआ ने प्यार से इसके गाल छुए थे। हाँ हाँ बुआ जी, मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, कॉलोनी के अंदर ही तो है, और 5 मिनट की वाक है। मैं और महरोज चली जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। वो बुआ को अल्लाह हाफिज़ कहकर चले गए, और बुआ बिब्बा बच्ची को रात के खाने की हिदायत देती वापस अपने कमरे में चले गए। ऐसा पार्क के बेंच पर बैठी महरोज से बातों में मसरूफ़ थी, जब सामने आइसक्रीम की दुकान पर नज़र पड़ी। वो महरोज को वहीं बेंच पर छोड़ वो खुद आइसक्रीम लेने चले गए। इसी लम्हे अहाद पार्क में दाखिल हुआ था। आज वो तीसरा इंटरव्यू देकर आया था। ज़हनी थकन से कंधे झुके हुए थे
और वो वॉकिंग ट्रैक क्रॉस करता एक बेंच पर बैठ गया। वो काफ़ी बड़ा पार्क था जो इनकी सोसाइटी के अंदर ही था। पार्क में दाखिल होने पर पहले पार्क के कॉर्नर में बेंचेस थे और फिर वॉकिंग ट्रैक था और फिर दरमियान में घास और बेंचेस थी और साथ में जुड़ रहे थे। पार्क के एक कॉर्नर में छोटा सा मनी जो था और एक कॉर्नर में खाने पीने की दुकान है। हाथ बेंच पे बनी बेंच पर बैठा था जब एक बच्चे की चीख पर आंख खुली। एक बच्चा साइकिल पर तेज रफ्तारी से था और गोल मटोर सफ़ेदी रुई जैसा बुला बेबी पिंक कलर का बेबी फ्रॉक पहनने अचानक दरमियान में बैठ गया था। आहत ने फौरन इसे बल्ले की रस्सी खींची, इसे पीछे किया और इसी लम्हे वो साइकिल वहां से गुजर गई। इस बल्ले को देख आहत के चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। वहीं दूसरी तरफ आइसक्रीम पकड़ते मुनाज़ा सकते के आलम में ये मंजर देख रही थी। पर जब बेंच पर बैठे शख्स ने इसके बल्ले को बचा लिया तो वो गहरे सांस लेती आइसक्रीम वहीं छोड़ती तेजी से इस छाने बढ़ी। आहत के आगे से बिल्ले को लेते जोर से खुद में बेचा। थैंक यू सो मच। आपने मेरी दोस्त को बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए जब सामने खड़े शख्स का चेहरा देखा। आहत ने भी मुनेज़ा को देखा और आज वो इसे अपनी पहली मुलाकात से काफ़ी मुख्तलिफ लगी। गुलाबी कलर का घुटनों तक आता फ्रॉक, इसके साथ कैपरी और गले में स्किन कलर का दुपट्टा मफलर की तरह लिया हुआ था। बाल आज भी पोनी टेल में ही थे और चेहरे पर 2-3 आवारा लट्टें जो रहे। गुलाबी गाल पर तिल बड़ी शान से चमक रहा था। इतनी सी देर में वो इसका मुकम्मल जायज़ा ले चुका था। वो इसे आज बहुत मासूम और क्यूट लगी। पहली मुलाकात के बरक्स आहत को देखकर इसने लब भींच लिए। इसे एक नज़र देखते आहत वहाँ से पलटने लगी जब मुनाज़ा की बात पर कदम ढाए। सुने, मुनाज़ा ने पुकारा। जी फरमाइए, आप क्या कहना चाहती हैं कि आपके बिल्ले पर भी साइकिल मैंने चढ़वाई है और फिर इससे बचाने के बहाने आपसे बात करने की कोशिश की है। वो पॉकेट में हाथ डाले इसके रूबरू आया, शर्मिंदा करना चाहा। नहीं, वो दरअसल मैं वो मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी। इस वक्त गलती मेरी थी शायद, और आपकी भी। शायद नहीं, यकीनन आपकी ही गलती थी। एंड इट्स ओके बोल कर वो वापस मुड़ा। जी और थैंक यू भी। इसकी बात पर वो वापस इसकी जानिब मुड़ा। वो किस लिए? मैंने इससे बिल्ले को बचाया इसलिए। इसका नाम महरोश है, बिल्ला नहीं। आहत गलती दुरुस्त की थी। इसका बार बार बिल्ला बोलना मुनाज़ा को पसंद नहीं आया था। आहत बिना जवाब दिए बेंच पर बैठ गया। मुनाज़ा थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, फिर आहत से थोड़े फासले पर इसी बेंच पर बैठ गई। तुम यहाँ नए आए हो? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें? मुनाज़ा ने खामोशी को तोड़ के बात का आगाज़ किया। ऐसे ये शख्स बहुत पुरअसरार लग रहा था। मुनाज़ा की बात पर इसने मुनाज़ा की जानिब देखा जो अपने बिल्ले को सहलाने में मसरूफ़ थी। हम कल ही शिफ्ट हुआ हूँ, मुख्तसर जवाब देकर वापस रुख मोड़ ले। मुनाज़ा ने बिल्ले पर से नज़रें हटाकर इसे देखा। 6 फुट लंबा कद, कसरती जिस्म देखकर मालूम होता था जैसे जिम में अच्छा खासा वक्त लगाया। काली गहरी आंखें और सफ़ेद रंग डार्क ग्रे शर्ट पर ब्लैक पैंट पहने, कफ को आस्तीन तक फोल्ड किए। क्लीन शेप में बेशक वो एक वजीहा और खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था। खुद पर नज़रों की तपश महसूस करके इसने मुनाज़ा की जानिब देखा। इसके इस तरह अचानक देखने पर मुनाज़ा सरसपा गई और फ़ौरन से नज़रों का रवैया बदला। तुम्हारा नाम क्या है? बगौर मुनाज़ा को देखते पूछा। मुनाज़ा हाशिम। और तुम्हारा? नज़रें अभी भी नीचे थी और वो अपनी चोरी पकड़ने जाने पर शर्मिंदा थी। आहत हैदर कल तक सामने बैठी बददिमाग और बदतमीज़ लड़की आज इसे प्यारी लगी थी। इसे मुनाज़ा और आहत की दोस्ती हो गई थी और फिर वो लोग पार्क में एक साथ वक्त अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। मुनाज़ा ने आधा को अपने घर पर दावत भी दी और आहत को बुआ और अपने बाबा से भी मिलाया। वो वॉशरूम में नहा रहा था जब इसका मोबाइल बज के बंद हो गया। वो वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग रूम में अपनी शर्ट लेने गया जब दोबारा इसका फ़ोन बजा। ओफ, क्यों दिया मैंने इस पागल को अपना नंबर? नेकी इतनी बुरी तरह गले पड़ेगी मुझे अंदाज़ा नहीं। वो तासफ से सर हिलाते बिना शर्ट लिए ट्राउज़र में ही बाहर आया। इसने अपना नंबर मुनाज़ा को दिया था कि अगर इससे स्टडीज़ में कोई भी मसला हो तो वो पूछ ले।
اس نے फ़ोन उठा कर नंबर देखा तो अननोन नंबर था। हेलो कौन? वार्डरोब में शर्त देख पूछा पर फ़ोन की जानिब से उभरने वाली दूसरी आवाज़ ने अहाद हैरत को पत्थर कर दिया। कॉल अहाद के बाप की थी। क्यों फ़ोन किया है आपने? मना किया था ना मैंने कि मुझे फ़ोन मत किया कर। नहीं रखना चाहता मैं आपसे कोई राब्ता। लहजा इंतहाई काटदार था। दूसरी जानिब से सिसकी बढ़ी गई। अहाद बेटा सिसकियों के दरमियान पुकारा गया। हो नहा बेटा। चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। मिस्टर हैदर शेख मैं आपका बेटा नहीं हूँ, समझिए आप। मेरा बस चले तो मैं अपने नाम के आगे से भी आपका नाम हटा दूँ, पर मजबूर हूँ, इसलिए आइंदा मुझे अपना बेटा मत कहिएगा। मैं आपकी वजह से वैसे ही 3 नंबर तब्दील कर चुका हूँ। मज़ीद मेरे वक़्त बर्बाद मत करें। मुझे आपकी दौलत और जागीर में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे। आपका कोई वारिस नहीं। कहते साथ वो गुस्से से राब्ता मुनक़ित फ़ोन बंद करके बेड पर उछाला। दराज से सिगरेट का डब्बा निकालते सिगरेट सुलगाकर लबों में दबाई। वो सिगरेट का आदी नहीं था, पर जब शदीद परेशानी में मुब्तला होता तो सिगरेट नोशी करता था। सुबह अहाद की नींद सूरज की रोशनी मुंह पर पड़ने से खुली। वो कल स्मोकिंग करते करते गैलरी में ही रॉकिंग चेयर पर सो गया था। आज हफ्ता था, ऑफिस नहीं जाना था। गहरी सांस लेते वो वार्डरोब से कपड़े निकाल सोने चला गया। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकला, मोबाइल उठा कर कॉफ़ी बनाने के घर से किचन में चला गया। कॉफ़ी के पानी को माइक्रोवेव में रखकर इसने अपने मोबाइल ऑन किया। 1.5 महीने पहले इसकी नौकरी लग चुकी थी। सैलरी पैकेज और टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी और इससे पहले से ही यकीन था कि जितनी अच्छी इसकी सीवी से जॉब मिलने में परेशानी नहीं होगी। फ़ोन ऑन करते ही मोबाइल पर नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए, कुछ मनीज़ा की कॉल्स और मैसेज से और कुछ सभी के, जिसकी वजह से मोबाइल ऑफ किया था। इसकी ना कोई कॉल थी ना मैसेज। सबसे पहले मनीज़ा की चैट खोली। तुम्हारे मोबाइल पर मुझे पहले ही शक था कि ये ख़राब है, इसलिए बोल रही थी मेरे मोबाइल से चेंज कर लो। पहला टेक्स्ट मानती हूँ, तुम्हारी तरह बड़ा और इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, पर हाँ सस्ता भी नहीं है और चलता तो बेहतरीन है। और तुम्हारे फ़ोन की तरह किसी इम्पोर्टेड बंदे की कॉल आने पर बंद नहीं हो जाता। दूसरा टेक्स्ट नीचे टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बनी थी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कॉफ़ी बन चुकी थी। वो कॉफ़ी लेकर सोफे पर बैठ गया। अभी वो सभी की चैट ही खोलने का इरादा रखता था जब फ़ोन पर सभी का नाम जगमगाने लगा। पहले भी सभी से बहुत बार बात हो चुकी थी और इसे वो अपनी और मनीज़ा की दोस्ती के बारे में बता चुका था, जिस पर सभी ने बहुत टांग भी खींची थी और अपनी 2 नंबर एक्टिंग से इसे जिच भी किया था। और अब भी वो कश्मकश में था कि फ़ोन उठाए या ना उठाए। इतने में फ़ोन कट होके एक बार फिर बजने लगा और इसने लंबी सांस लेकर फ़ोन उठा लिया। तुम जिंदा हो? मैं तो परेशान हो गया था कि तुम अगर अभी मर गए तो मुझसे तुम्हारी बिरयानी मिस हो गई। मेरे यार बस तुम 3 महीने वेट कर लो, फिर मेरे आने के बाद सुकून से मरना। सभी ने दांत कॉफ़ी का एक सिप लेते अदा जोर से हंसा। छोड़ो ये बताओ नूर भाभी को कब प्रपोज कर रहे हैं? आधार ने सभी को मनीज़ा का नाम नूर बताया था, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं था कि सोशल मीडिया पर इसे ढूंढकर इसके सामने कोई बकवास करता। सभी हर वक्त फजूल मत बोला करो, ऐसा कुछ नहीं है। बोल वो सभी को रहा था, पर यकीन खुद को दिला रहा था। यार तुम खुद को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। जो इंसान यहाँ बाहर रह कर गोरियों को मुंह नहीं लगाता था, जिसके पीछे लड़कियाँ क्या कुछ नहीं करती थी कि वो बात कर ले, पर वो बात तो दूर जवाब देना भी गवारा नहीं करता। वो एक लड़की से पहली मुलाकात में ही लड़ पड़ा, अगली मुलाकात में इसका बिल्ला बचाया और फिर दोस्ती भी कर ली। जो लड़का लड़कियों और औरत ज़ात से नफरत करता आ रहा है, अब एक लड़की के लिए टाइम निकालने लगा है और इसकी फजूल हरकतें बर्दाश्त करने लगा। वाओ, है ना कमाल की बात। अहाद तो सभी की बातों पर बिल्कुल साकत हो गया था। यही तो वो हकीकत थी जिससे वो नज़र चुरा रहा था। वो ये बात कबूल नहीं करना चाहता था कि एक बार फिर वो औरत ज़ात पर इत्बार करने लगा था। इसकी सोचों का तसल्सल सभी की आवाज़ पर टूटा। क्या हुआ नहीं है? कोई जवाब। वो चाह के भी जवाब नहीं दे सका, क्योंकि ये तो सच था कि वो मनीज़ा से मोहब्बत करने लगा था। कब से ये इसे खुद नहीं मालूम था। वो तो पहली मुलाकात से ही इसके जहन से चिपक गई थी, लेकिन वो इस हकीकत को किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहता था।
اور آج سبھی بھی طے کر کے بیٹھا تھا کہ اسے اس کے دل کی بات زبان پر لانے پر مجبور کر دے گا اور اسے اس اذیت سے نکالے گا جو اس کے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ میں تو اسی دن سمجھ گیا تھا جس دن تک تم نے نوٹ سے اپنی پہلی ملاقات کا بتایا تھا، پر میں چاہتا تھا کہ تم خود یہ بات مجھ سے کرو جو میں کر رہا ہوں۔ احاد کو یوں لگا تھا کہ اگر وہ اب کچھ نہ بولا تو وہ اپنے دل سے ہار جائے گا، پر اس بیوقوف کو کیا پتا تھا کہ وہ تو اپنے دل سے بہت پہلے ہی ہار چکا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے سبھی، وہ مجھے سے بہت چھوٹی ہے اور میں اس کے بارے میں ایسی فیلنگز نہیں رکھتا۔ اس نے اپنی طرف سے سبھی سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ یار یہ تو اچھی بات ہوگی، پھر تم نے بتایا تھا وہ اچھی ہے، اور میں 3 مہینے میں پاکستان آ رہا ہوں، اور سچ بتاؤ اب سنگل لائف سے تھک گیا ہوں، تو اس سے میری سیٹنگ کروا دو۔ سبھی کی بات پر اس کے چہرے پر کے تاثرات یکدم تبدیل ہوئے تھے۔ اس کو اتنا غصہ آیا تھا کہ اگر اس وقت سبھی اس کے سامنے ہوتا تو نہ جانے وہ کیا کرتا، اور یہی سبھی چاہتا تھا۔ اپنی بکواس بند رکھو سبھی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ شکر کرو تم ابھی میرے سامنے نہیں ہو، ورنہ آئی سویئر وہ آخری جملے پر گرایا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی بولتا کہ سبھی کی اگلی بات نے اس کے غصے کو پانی کے جھاگ کی طرح بڑھا دی۔ جب فرق نہیں پڑتا تو چلا کیوں رہے ہو؟ میں نہیں تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا۔ اتنا کہہ کر سبھی نے فون کاٹ دیا۔ اسے ہاتھ کا چلانا برا نہیں لگا تھا، وہ تو یہی چاہتا تھا، پر اس وقت اسے اکیلا چھوڑنا تھا تاکہ وہ خود اس حقیقت کو قبول کر سکے کہ وہ منیزہ سے محبت کرتے ہیں، اور سبھی کامیاب ہو چکا تھا۔ میں ہے نہیں تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا، اس کے ذہن میں جملہ تھوڑے بجانے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنے دل سے ہار مانی تھی اور قبول کیا تھا کہ وہ منیزہ سے محبت کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں۔ منیزہ کے ٹیسٹس کی وجہ سے احاد اور منیزہ کی کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس دوران احاد نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا، اور آج اس کے ٹیسٹ ختم ہوئے تھے تو وہ پارک آئی تھی اور احاد کو بھی بلایا لیا تھا۔ وہ دونوں پارک میں واک کر رہے تھے اور مہروش منیزہ کی گود میں تھی۔ احاد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آگے چلنے لگا۔ منیزہ نے جب خود پر نظر محسوس کی مہروش پر سے نظریں ہٹا کے احاد کو دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ منیزہ نے اپنا ذہن جھٹکا اور خاموشی کو دوڑا۔ کیا بات ہے، آج ٹام بہت خاموش ہے، مہروش کی طرح وہ بھی ناراض ہے کہ؟ منیزہ کی بات پر احاد نظریں جھکا کے مسکرایا اور پھر منیزہ کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پہ منیزہ تھوڑی کنفیوز ہوئی، پر پھر خود کو کمپوز کیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کچھ غلط بول دیا؟ منیزہ کی کنفیوژن اس نے محسوس کی، پر پھر بھی اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی۔ ہاں بالکل غلط کہا، بولتے ساتھ وہ منیزہ کے ایک قدم قریب ہوا۔ ٹام کبھی اپنی جیری سے ناراض نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ بات مکمل کر کے اس نے منیزہ کے ہاتھ سے مہروش کو لیا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی بات اور اس کے انداز پر منیزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ آج منیزہ کو اس کا انداز کچھ الگ لگا۔ اس کی آنکھوں میں آج الگ چمک دیکھی۔ پھر وہ بھی اپنی سوچ جھٹک کر آگے بڑھ کر احاد کے ہم قدم ہو کر چلنے لگی، لیکن اس بار اس نے بولنے کی غلطی نہیں کی۔ یہ بات احاد نے بھی نوٹ کی، اور اس کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ منیزہ اتنی اچھی بچی بھی نہیں ہے اور وہ اس کے جذبات سمجھ سکتی ہے۔ بار بار گھڑی میں وقت دیکھتی وہ بہت خوش تھی۔ وہ مستقل احاد کا انتظار کر رہی تھی، پر کئی بار فون کرنے کے باوجود احاد نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا۔ شام 5 سے 7 بجے چکے تھے اور بالآخر تھک کر وہ لان میں بیٹھ کے جب کچھ لمحے بعد اسے احاد آتا دکھائی دیا۔ کہاں تھے؟ آفس ٹائم تو 4 بجے ختم ہو جاتا ہے اور ابھی 7 بج رہے ہیں۔ تم نے میرا فون اٹھایا یا نہ کال بیک کی؟ وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھتی احاد کے مقابل کھڑی ہوئی۔ وہ حیرت سے مسکراتے منیزہ کو دیکھنے لگا۔ اسے منیزہ کا یہ انداز بہت کیوٹ لگا۔ میری کوئی اہمیت نہیں ہے نا؟ وہ غصے سے بولی تو احاد نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ خود بھی نہیں ہے۔ تمہاری ہی اہمیت ہے جیری۔ آفس سے آ کے میری آنکھ لگ گئی تھی، اٹھ کر تمہاری کال دیکھی، اگر کال بیک کرتا تو اور دیر ہو جاتی، اس لیے ڈائریکٹ آ گیا۔ اس کی بات پر منیزہ مسکرائی۔ آج تو وہ ویسے ہی بہت خوش تھی۔ کیا بات ہے، آج بہت خوش لگ رہی ہو۔ آج سے اس کی خوشی چھپی نہیں تھی۔
خوش تو بہت ہوں میں۔ منیزہ نے دونوں ہاتھ آپس میں ملا کر احد کو ایکسائٹڈ ہو کر اپنی خوشی بتائی۔ تمہیں پتہ ہے بابا کی اب تک کی زندگی کی سب سے بڑی بزنس ڈیل ہوئی ہے۔ آج فیصل گروپ انڈسٹریز کے جانتے ہو پاکستان کے مشہور بزنس ٹائکون فیصل عثمانی کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور بابا نے انہیں گھر پر بھی انوائٹ کیا ہے۔ اور ہاں تمہیں پتہ ہے کہ اس ڈیل کے بعد بابا کو کتنا پروفٹ ہوگا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے بھول رہی تھی۔ وہ تمہارا بوڑھا کرش وہی فیصل عثمانی وہی نا؟ آدھا کو اس ڈیل کا سن کر خوشی ہوئی پر فیصل عثمانی کا سن کر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ڈونٹ کال ہم بوڑھا، ان کو دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس عمر میں بھی وہ کتنے ہینڈسم ہیں، ان کی پرسنالٹی اف۔ منیزہ نے حسرت سے کہا اب اس بوڑھے کے قصیدے سنا کے پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے یا کچھ کھلاؤ گی؟ اس کو منیزہ کے منہ سے فیصل کی تعریف اچھی نہیں لگی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ صرف اس کی تعریف کا ہے۔ ہم لاتی ہوں جل ککڑے انسان، یہ کہتے وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتی اندر چلے گئی۔ احد اپنے آفس کے کام میں مصروف تھا پر وہ کل سے سبھی کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا جو مسلسل بند بتا رہا تھا۔ اس کو پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ سبھی کا موبائل کبھی بند نہیں پایا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی پریشانی والی بات نہ ہو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ آج منیزہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس کو یاد آیا آج تو اس کے گھر فیصل عثمانی کو آنا تھا، اس لیے اپنا ارادہ ترک کر گیا۔ رات وہ احد کا انتظار کرتی رہی پر احد نہیں آیا۔ پھر فیصل عثمانی سے ملاقات ہوئی تو چند لمحے وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ فیصل عثمانی عمر میں اس کے باپ سے بڑا تھا لیکن خود کو اس سے بہت مینٹین رکھا تھا۔ فیصل عثمانی بھی مسکراتے ہوئے منیزہ سے بات کر رہا تھا پر اگلے ہی دن اسے شدید جھٹکا لگا تھا جب ہاشم صاحب اور بوا کی باتیں سنی تھی۔ فیصل عثمانی نے منیزہ کے رشتہ طلب کیا تھا۔ ہاشم صاحب بہت سخت الفاظ میں فیصل عثمانی کو منع کرنے کے ساتھ بے عزت کر چکے تھے پر کاروباری لحاظ سے بہت پھنس گئے تھے۔ فیصل عثمانی سے ڈیل سائن کرنے کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف کروڑوں کا بینک لون لیا تھا بلکہ فیصل عثمانی سے بھی ایک بڑی رقم ایڈوانس لی تھی جس سے کمپنی میں شیمپٹ کے لیے مال لایا گیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ آپ نے تو کوئی بات منیجر سے ڈسکس کرنے سے بوا کو خبردار کیا تھا پر وہ تو سب سن چکی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ایسے میں اسے واحد راستہ احد نظر آیا تھا۔ احد اس کا بیسٹ فرینڈ تھا، وہ احد سے بات شیئر کر سکتی تھی۔ یہ سوچتے وہ کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے نکلی تھی اور رخ احد کے گھر کی طرف کیا۔ اس نے روتے ہوئے احد کی ڈور بیل بجائی تھی۔ دروازہ کھولتے اپنے سامنے روتی منیزہ کو دیکھ احد کچھ پل کے لیے گڑبڑا گیا تھا۔ سب خیریت ہے؟ تم کیوں رو رہی؟ دروازہ بند کرتے ہوئے منیزہ کے پیچھے آیا جو اب سسکیاں بھرتے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ احد اسے پانی کا گلاس پکڑاتا پریشانی سے بار بار اس کے رونے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ تم بھی تو مجھے کچھ نہیں بتاتے، میں کیسے بتا دوں اپنی پریشانی؟ منیزہ نے روتے ہوئے پوچھا تو احد نے گہری سانس لی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی پھر وہ گویا ہوا۔ میری کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے منیزہ، میرے ڈیڈ نے موم سے محبت کی شادی کی۔ موم نے دولت کی وجہ سے ڈیڈ کو اپنایا تھا کیونکہ ڈیڈ واجب شکل و صورت کے تھے۔ پھر دادی کی ضد کی وجہ سے موم نے مجھے جنم دیا کیونکہ دادی کو اولاد چاہیے تھی، لیکن میری پیدائش کے سالوں بعد موم کو اپنے مطابق کا آزاد خیال والا نیا لائف پارٹنر مل گیا۔ میں تو پہلے بوجھ تھا، اس لیے انہوں نے ڈیڈ سے خلا کی اور کسی اور سے شادی کر لی۔ پھر چند سال بعد ڈیڈ کی سیکٹری گھر آنے لگی جو کم عمر تھی، مجھے ماں کی طرح ممتا دکھانے لگی۔ میں 11 سال کا تھا، میں نے اس میں ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور ڈیڈ نے اس سے شادی کر لی۔ پر کچھ وقت بعد ہی اس نے رنگ بدلنا شروع کر دیے۔ میں کالج میں آیا تو وہ عورت پریگننٹ ہو گئی۔ اس عورت کو ڈر لگا کہ کہیں اس کی اولاد وراثت میں کم نہ پائے، اس لیے مجھے نیند کی دوا دیتے مجھ پر زیادتی کی تہمت لگا دی اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی ڈیڈ نے مجھے دھتکار دیا، یو کے بھیج دیا اور اب میں یو کے بھیج دیا۔ وہ میری ضروریات کا خیال کرتے پر میں نے ان کے مال میں سے ایک پائی خرچ نہیں کی۔ موم کی ڈیتھ کے بعد موم کی پراپرٹی جو نانا کی طرف سے ملی زمینیں تھیں، میں نے ان سے آنے والے پیسوں سے اپنی کفالت کی ہے اور پھر پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آ گیا۔ وہ اتنے عام سے انداز میں سب بتا رہا تھا جیسے کسی اور کی کہانی سنا رہا ہو، جبکہ منیزہ اسے افسوس اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔
لیکن پھر جب میں واپس پاکستان آیا، یہاں شفٹ ہوا، اسی دن میری ایک لڑکی سے ٹکر ہو گئی اور وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں آگے بڑھنے لگا جب اس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور میں بھی اس سے بحث کرنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم میں نے اس سے کیوں بحث کی، اسے اگنور کیوں نہیں کیا، کیوں اس بچی کے ساتھ بچہ بن کے لڑنے لگا۔ وہ منیزہ پر سے نظریں ہٹا کر پھر ہنسا۔ منیزہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جب اس نے بھی منیزہ کو دیکھا اور منیزہ اس کے دیکھتے ہی نظریں جھکا گئی۔ مجھے وہ لڑکی پر بہت غصہ آیا تھا اور میں اس سے غیر ارادی طور پر سوچ رہا تھا۔ پھر اگلے دن وہ مجھے پارک میں دوبارہ ملی، پھر پہلی ملاقات کے بالکل برعکس لگی۔ خوبصورت، بھولی، معصوم اور جھلی۔ اس کی نظروں کا مرکز اب بھی منیزہ ہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور پھر اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور میں نے اسے منع بھی نہیں کیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب میرے لیے ضروری ہوتی چلی گئی۔ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا پر انکاری تھا اور اس ذات پر بھروسہ نہیں تھا، پر اس نے مجھے مجبور کر دیا اور اب وہ میرے لیے اتنی لازم ہو چکی ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ منیزہ کو ہی دیکھ رہا تھا اور منیزہ بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ساتھ ساتھ منیزہ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب خالی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی سختی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت تھی، بہت محبت۔ منیزہ حیرت سے آنکھیں بھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ احاد اسے پسند کرتے ہیں، پر اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے اظہار محبت کر دے گا۔ جب وہ اٹھا اور منیزہ کے پاؤں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا، منیزہ نے پیچھے ہونا پر احاد نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں نہیں جانتا کب سے، جب تم نے بدتمیزی کی تب، یا جب میں روش کے لیے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تب، یا پھر جب تم مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے دیکھتے ہی نظریں چرائی تھی۔ جب میں نہیں جانتا کب، پر میں تم سے محبت کرتا ہوں بہت، اتنی کہ میں خود بھی بیان نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں ابھی تمہارے قابل نہیں، پر میں بن جاؤں گا۔ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تمہارے آنے کے بعد مجھے ایسا لگا ہے کہ میں زندہ انسان ہوں۔ منیزہ سانس روکے اس کا اظہار سن رہی تھی۔ احاد ابھی بھی ویسے ہی بیٹھے اس کے ہاتھ پکڑے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ منیزہ کو پر امید نظروں سے دیکھ رہا تھا، پر منیزہ کی طرف سے آنے والے جواب نے اسے حیران کر دیا۔ پہلے وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا اور پھر بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ بلا شبہ وہ بہت معصوم تھی، اس بات کی گواہی احاد کے دل نے دی تھی۔ تمہاری تو UK میں بھی ایک حسین گرل فرینڈ تھی، تم نے بتایا تھا۔ منیزہ نے اس کے اظہار محبت کا بیڑا غرق کیا تھا۔ اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، وہ صرف مذاق تھا۔ احاد نے نفی میں سر ہلاتے ہنستے ہوئے کہا، اب بتاؤ، اب بھی کچھ نہیں تمہارے پاس کہنے کو؟ اس کے کہنے پر منیزہ نظریں جھکا گئی اور اگلے لمحے وہاں سے اٹھ کر باہر کے دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ احاد اسے باہر جاتا دیکھ کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گیا۔ جس طرح ٹام اپنی جیری کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح جیری بھی اپنی ٹام کے بنا نہیں رہ سکتی، اور جیری کبھی اپنی ٹام کو چھوڑنے کے نہیں جائے گی۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی۔ احاد اس کی باتیں دم سادھے سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد احاد نے ہاتھوں سے منہ اٹھا کے اسے دیکھا، پر جب تک وہ وہاں نہیں تھی، احاد کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ آئی اور وہ مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ اس سے بہت پیار انداز میں اپنے اقرار دے گئی تھی۔ وہ اسے محبت کے جواب میں محبت دے گئی تھی۔ احاد کو لگا اللہ نے اس کی ساری محرومیوں کے بدلے منیزہ دے دی۔ ان سب میں منیزہ اور احاد دونوں ہی یہ بھول گئے کہ منیزہ یہاں آئی کیوں تھی، اور ان کا یہ بھول جانا ان کی زندگی میں کیا طوفان لائے گا۔ احاد جو کئی دنوں سے سبھی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک اسے سبھی کی کال آئی تھی۔ سبھی نے ضروری مدد کے لیے کراچی بلایا تھا۔ وہ رات احاد جو یاد کرتے فون ہاتھ میں پکڑتے بیٹھی تھی، پر وہ آج ہی کراچی گیا تھا، تھکا ہوا ہوگا، ابھی مناسب نہیں یہ سوچ کر اس نے کوئی کال نہیں کی۔ گڈ نائٹ لکھ کر سینڈ کر دیا۔ اگر جاگ رہا ہوگا تو جواب ضرور دے گا، اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ پر جب تھوڑی دیر تک جواب نہ آیا تو موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے لیٹ گئی۔ وہ سونے کی کوشش میں تھی، لیکن احاد کی سوچ نیند آنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی بھی وہ احاد کو ہی سوچ رہی تھی۔
जब बाहर से बुआ के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो फौरन से उठी और बाहर की जानब भागी। वो भागती हुई बुआ की आवाज़ का अटेंड करती लॉन्च में आई, लेकिन सामने का मंजर देखकर इसको ऐसा लगा वो सांस ही नहीं ले पाएगी। सामने इसके बाबा ज़मीन पर गिरे बेहोश थे और बुआ रोती हुई चिल्लाकर मुलाजमों को बुला रही थी। टीवी ऑन था और इस पर खबरें चल रही थी, पर इन खबरों पर किसी ने भी गौर नहीं किया था। बुआ के दोबारा चिल्लाने पर जैसे मुनेज़ा होश में आई और भागती हुई अपने बाबा के पास आई। वो बुरी तरह कांप रही थी अपने बाबा की ये हालत देखकर। इसे अपनी सांस बंद होती महसूस हो रही थी। वो इन्हें जोर जोर से झंझोड़ते हुए रो रही थी। इतने में ड्राइवर जल्दी से आगे बढ़ा और इन्हें गोद में उठाए गाड़ी के बैक सीट पर डाला। मुनेज़ा भी जल्दी से भागती हुई अपने बाबा की दूसरी साइड पर बैठी और इनका सर अपनी गोद में रख कर इन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। बुआ भी जल्दी से आगे फ्रंट सीट पर बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी हॉस्पिटल के रुख पर डाल दी। बाबा बाबा प्लीज़ आंखें खोलें, खुदा के लिए आंखें खोलें। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ आंखें खोलें बाबा। वो मुस्तकिल इन्हें झंझोड़ रही थी, रो रही थी। बुआ से भी कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो भी आंसू बहाती अल्लाह से हाशिम की सलामती की दुआ मांग रही थी। वो हॉस्पिटल की राहदारी में रोते हुए मुस्तकिल इधर उधर चक्कर काट रही थी। इसको जो जो दुआएं और तस्बीहें आती थी वो मुश्किल पड़ रही थी। चक्कर काटते वो बार बार अस्पताल के बंद कमरे को देख रही थी जिसके अंदर इसके बाबा थे। आंसू एक लम्हे को भी रुकने से अनकारी थे। बुआ वहाँ रूम के सामने कुर्सी पर बैठी मुश्किल दुआ कर रही थी। इनकी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने हाशिम और सद्दू को ही अपनी औलाद जितना चाहा था और इसमें भी कोई शक ही नहीं था कि सद्दफ ने भी इन्हें बहुत इज्जत और मोहब्बत दी थी और इसके जाने के बाद भी हाशिम ने इनका ऐसे ही ख्याल रखा था जैसे एक बेटा अपने बाप का रखते। अभी दोनों की दुआओं का सिलसिला जारी था। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले, मुनेज़ा फौरन डॉक्टर के पास पहुंची और इसी के पीछे बुआ भी। पेशेंट के साथ जो भी है वो मेरे ऑफिस में आए। इनके इस तरह कहने पर मुनेज़ा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। वो जल्दी से डॉक्टर के पीछे बढ़ी। डॉक्टर अपने ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मुनेज़ा वहीं दरवाजे पर रुक गई। इसके पीछे जो बुआ आ रही थी इसे दरवाजे पर रुका देख बुआ भी रुक गई। अंदर आ जाएं, डॉक्टर ने मुनेज़ा और बुआ को दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा और पेन उठाकर और फिर सामने से एक फाइल उठाकर कुछ लिखने लगा। मुनेज़ा और बुआ सामने कुर्सी पर बैठ गई। इनके बैठने पर डॉक्टर ने फाइल बंद करके पेन इस पर रख दिया। आज से पहले भी हाशिम साहब का मंथली चेकअप वही करते थे। एक लंबी सांस लेकर इन्होंने बोलना शुरू किया। हाशिम साहब को हार्ट अटैक हुआ है। वो बोल के रुके। मुनेज़ा ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। आंसू का रेला इसका चेहरा भिगा गया। कुछ ऐसी ही हालत बुआ की भी थी और बीपी शूट होने की वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। यह अटैक माइनस नहीं था। क्या कोई ऐसी बात हुई है जिसकी इन्होंने शदीद टेंशन या सदमा लिया? वो बोल के रुके और सवालिया नज़रों से मुनेज़ा और बुआ को देखने लगे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक थे। हाँ, हमने साथ डिनर किया था, वो ठीक थे। मुनेज़ा रोते हुए मुश्किल से बोली। इसे आंसू अपने हलक में फंसते हुए महसूस हो रहे थे। सर भी अब दिखने लगा था, पर इसे फिक्र नहीं थी। फिक्र तो इसे इस वक्त सिर्फ अपने बाप की थी। हाँ, वो न्यूज़ देख रहे थे। बुआ के बोलने पर मुनेज़ा और डॉक्टर दोनों बुआ की तरफ मुतवज्जा हुए। देखिए, जो भी टेंशन है आप इन्हें मिस्टर हाशिम से दूर रखें। आज तो अल्लाह ने इन्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी टेंशन इनकी जान ले सकती है। अभी वो कैसे हैं? ठीक तो है ना? इनको कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो ठीक हैं। मुनेज़ा जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए पहुंचने लगी। जी, फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन मैं अभी नहीं डिस्चार्ज नहीं कर सकता। कल तक इन्हें होश आ जाएगा। आप मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसी कोई बात ना हो जिससे इन्हें टेंशन हो। डॉक्टर अरशाद अपनी बात मुकम्मल करके वापस फाइल खोल चुके थे। मुनेज़ा ने अपने आंसू साफ किए और थैंक यू बोलकर वहाँ से फ़ौरन उठ के बाहर निकल गई। बुआ जब बाहर आई, वो सामने कुर्सी पर बैठी अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाए रो रही थी। पहले हाशिम की हालत और अब मुनेज़ा को ऐसे देखकर बुआ का कलेजा मुंह को आ गया। वो सरहद से आगे बढ़ी और मुनेज़ा को गले लगा लिया। साथ ही इनकी आंखों ने भी बरसना शुरू कर दिया। वो हाशिम के कमरे के बाहर बैठी थी जब डॉक्टर इनके साथ दो नर्स बाहर निकले।
होश आ गया अल्लाह के करम से हाशिम साहब को, और अब वो पहले से बेहतर हैं, आ मिल सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे वो परेशान। उनके सामने रोइएगा नहीं। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में इनको हदायत देता वहां से आगे बढ़ गया। आखिरी नसीहत इन्होंने बुआ के आंखों में चमकते आंसू देख कर की थी। बुआ कमरे में दाखिल हुई तो हाशिम को देखकर इन्हें शदीद तकलीफ हुई। वो कभी इन्हें बूढ़े नहीं लगते थे, पर कुछ महीनों में ही अब वो इन्हें बूढ़े लगने लगे थे। इन्होंने मुंह पर दुपट्टा रखकर अपनी सिसकी रोककर और जल्दी से दुपट्टे से ही अपने आंसू साफ किए। हाशिम साहब छत घूर रहे थे। कमरे में आहट महसूस करके इन्होंने अपनी नजरें दरवाजे की जानिब की। बुआ आगे बढ़ी और शफकत से हाशिम के सर पर हाथ फेरा। हाशिम ने आराम से अपने ड्रिप लगे हाथ से अपना ऑक्सीजन मास्क नीचे किया। बुआ ने रोकना चाहा पर हाशिम ने आंख के इशारे से रोक दी। मुनेजा कैसी है? वो कहाँ है? हाशिम की आंख से 2 आंसू टूटकर तकिए में जज़ब हुए, जिसे देखकर बुआ को ज़बर टूट गया और इनकी भी आंखें भीग गईं। वो यहीं है और ठीक है, पूरी रात यहीं थी, इसलिए अब आराम के लिए भेजा है, नमाज के कमरे में। बुआ के बात को समझ के वो खामोश हो गए। हाशिम तुम कैसे हो? मेरे बच्चे अपनी ये हालत करने से पहले एक बार मेरा और मुनेजा का सोच लेते। हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं, इसकी फिक्र ही तो है। बुआ मेरे बाद इसका क्या होगा? मुनेजा जो कमरे के बाहर ही खड़ी थी, हाशिम की आवाज़ सुनकर रुक गई। इनकी आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन कमरे में आवाज़ बाजू खामोशी की वजह से मुनेजा को सुनाई दे रही थी। सब खत्म हो गया बुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या हुआ हाशिम, ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा कलेजा कट रहा। बुआ ने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी। बुआ सब खत्म हो गया, फैक्ट्री जल गई। मुझे आगे अन से कुछ बोला नहीं गया। इनकी सांस उखड़ती देख बुआ ने ऑक्सीजन मास्क वापस मुंह पर लगा दिया। कमरे के बाहर खड़ी मुनेजा को ये बात सुनकर झटका लगा, क्योंकि वो कल रात अस्पताल में सुन चुकी थी। जब इसको यकीन नहीं आया तो वो नीचे वेटिंग एरिया में गई, जहां न्यूज़ में यही खबर चल रही थी। जब कुछ देर कोई और आवाज़ नहीं आई तो मुनेजा दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए। सामने इसके बाबा ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे हुए थे। इनकी ऐसी हालत देखते ही मुनेजा की हलक में आंसू का गोला अटका। बड़ी मुश्किल से इसने आंसू का गोला अपने हलक में उतारा। आंखें साफ करके वो अपने बाबा के करीब आई। वो आंखें मूंदे लेटे थे। मुनेजा ने इनके ड्रिप वाले हाथ पर अपना नाजुक हाथ लगा। अपनी बेटी का लमस पहुंचाते इन्होंने अपनी आंखें खोली। मुनेजा को पास देखकर इन्होंने वापस अपना ऑक्सीजन मास्क उतारना चाहा, लेकिन मुनेजा ने इनको रोक दिया। अपने बाप की ये हालत देखकर न चाहते हुए भी मुनेजा का ज़बर टूट गया। आंसू लड़ियों की सूरत में बहने लगे। नीचे झुककर मुनेजा ने इनके माथे पर प्यार किया। कुछ देर वो अपने होंठ ऐसे ही अपने बाबा के माथे पर रखे रही। अब हाशिम की आंखों से भी आंसू गिर के तकिए में जज़ब हो रहे थे।